Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Sina i Svetio Duh. Amen. Osljubljeni u Hriста Boga, braći i sestri. Golem i strašen, istovremeno veliki četvrto. Strašen je zašto je golem i golem je zašto je strašen zarad sodržinite što vo sebe gi nosi. Zarad pametenje to, na svetata crkva, telo to naživi od Bog što go ima za ovo ideju. A što deneska čufme, zašto treba da se kaže deka nosi nesmrtni vrednosti i deka predstavlja del od hristijanskata osnova ili platforma na hristijanskata filosofija na života, vrz koja što treba da se postavi se vkupni od naš život, na sekoj od nas posebno i na site zajedno. Ja smetam deka ako budno go sledevme otpustot za današnji den, bolje bi go našle skeletot za sve ono što dneska može da se kaže, a velam, premnogo može da se zborilo za današnji den i moramo da smo ekonomični, ko sekogaš, naša ta beseda da se dobija svota smisla, v dobrata poraka što ti bi bide ispratena. Na samiот početok od današnjeg otpust je afirmirano smirenije to karakteristično za Hristovata bogočovečka ličnost. Na koji način Hristos go pokaže svoje to smirenje, svoje to dolgotrpenje. A najprvo preko činot na izmivanje na nozete na svetite apostoli. Dneska Hristos sakaniot ravuni, učitelj i Gospod, pobara od svojite učenici da gi soblečat obuvkite svoji i toj gospodarot na svetop i na životot, so ubrus naramo i so ibrik i legenče voraka mu priodjaše na sekoj od svojite učenici i im gi izmivaše nozete. Koga stigna kaj svetiot apostol Petar, čufme Petrovska reakcija, tipična za Petar. Ti nikogaš nema da mi izmiješ nozete moje. Bo smisla. Ja sam to što tebe treba da te gi izmije, a ne ti meni. A Hristos go opomena i pobara od njega smirenije i dobrovoljna poslušnost. Zašto ako ne ti se izmijat nozete, nema da zemeš del ili udel vo život što ne umira. A ke se oslučuva i ke se odbiva vo carstvo to na trojični od Boga. Toga špeta pobara ne samo nozete, tuku i glavata i racete da mu iznije Hristos. Vidite koliko ubav
karakter ima Svetog apostol Petar, napad je rizičen, nezgoden, nesvatni, ali v osnova čovjeku što je spremen da umri za Hrista. No smrta za Hrista nije nešto što treba da se posaka. Vidite, takvi način na oživotvorovanje, to na logosite Božji zapišani u Sveto pismo, njemu je blizok i njemu je dostapen sekom, na sekoj druge, na najredkite, najmoknite, najsilnite duhovno, najsmirenite, najkrotkite, najtrpeljivite. Tije ko što ne se zaletuvat, ko što ne izjavuvat bombesti izjavi, zato što se spremni da napravat kako Sveti apostol Petar, koji što Hristos dneska go opomena i mu kaže, ti ko što se gordiš, sa tvoja ta rešenost da umriš za mene, 3 pati od mene te se odrečeš. Ušte pred pete od da prope. I taka bi. I Petar ta gorka čaša ja ispi. No to što Hristos im go kaže na apostolite, a preko njih i nas, vrska su izmivanje to na nože te sve. Po soglasu su njegova ta teza, deka ne došao za da mu služa, tuku za da mi služi. Dojde da ni gi izmije nozete, odnosno da mi služi. A ne da mu gi izmijeme, odnosno da mu služi. I to im veli, što ja so vas go napravim. Zemete go kako primer, vo gradenje to na vašite međusobni odnosi. Na ist način treba da si služite jedan na drug, a ne da gospodarite jedan so drugim. Vo služenje to je slobodata, a vo gospodarenje to ropstvo. Site ovi zborovi veruvam deka vo vas odeknuva, zašto gi živejeme sekoj den. Sistem na vrednosti karakterističen za sekularni od svet se temelji vse ono što je sprotivno od hristijanskata filosofija na življenje. Žrtva, da. No žrtvata treba da ja dade drug. Nekoj da se žrtvuva za mene, no ne jaz za drugijot. Drugijot v ta smisla je nekoj ko što mi smeta. Nekoj ko što treba da se osloboda. Da se izrazam sartrovski. Drugijot je moj odpekov. A za nas drugijot je moj raj. Moja ta radost. Bez kogo što me nema mene, ne imajki so kogo da se identifikuvam, zašto vo drugijot se pronavljam sebe si, pronavljajki go Hrista Gospoda vo nego, a to isto to tako pravi so mene vo njegovio život. I taka sekoj so sekoj. Znači da si služime, da si gi izmivame nozete, a ne da si gi kopame očite. Da se zakanuvame na sekakvi gnasni i smrtonosni način.
Христос во своето смирение не остана само при измивањето на нозете. Ако се останеше само при тој чин, може би ќе имавме аргументи да тврдиме дека тој направил најобичен театар во Ерусалим. Но на кој начин Христос ја разби таа опасност, што би можела да фати корен во нас, така што не престана да се смирува пред нас и зарад нас. Ние вечерва ќе ги чуеме 12 страдални евангелија. Па ќе видиме какви се страданија Господ зарад нас прими. Понижувања, исмевања, плукања, шамарења, судења, затварања, распнувања, убивање, погребение. Се заради нас. Крстот и гробот Христов стана символ за неговото смирение визави нас, неговите деца, творба негова, создадени со огромни потенцијални можности да ја постигнуваат мерата од растот на височината него. Па, драги мои, па тој е патот на секој од нас. По тој пат треба да се помине, за да се стигне до целта на нашето живење и постоење, за да се причестиме со самата смисла на историското постоење. Без што се останува обесмислено, трагично и непотребно. Гледајте се она што човекот сонува да го има, од пари, од материјални блага, која ќе го стекне сето тоа во изобилие, се чуди, а зошто сето тоа го собира? И зошто си допуштил на нешто што црвецот го гризе и јрџата го јаде да го потроши времето на својот живот и силите на својот живот. Денеска се случи тајната вечера. Веднаш после измивањето, Христос со апостолите седна на светата трапеза. И тоа е теологијата за трапезата Господња е исклучителна. Се разбира, му припаѓа на тако нареченото литургиско богословие, за неа може многу да се збори. И јас просто не сакам да се впуштам во таа расправа, затоа што за тоа е потребна исихија и систематичност. Но зошто е значајна трапезата Господня? Затоа што денеска на таа трапеза е благословена и создадена светата Евхаристија. Бескрвната жртва. Бидејќи Христос со својата крвна жртва ја укина секоја друга крвна жртва. Зар може да има поголема крвна жртва од крсната смрт на Христа Господа за животот на светот и за животот на човекот? Се разбира дека не. И затоа Господ благослови употреба на бескрвни елементи. Виното и лебот, грозјето и пченицата. За лебот добиен од пченицата
а виното од грозието по силата на Сесветиот и животворен дух од нас призван да слезе, да најта, да ги претвори во реално тело на Богочовекот Христос и во неговата реална крв, пролеани, дадени за нас и за нашето спасение. И таа тајна на секоја света литургија секојаш одново ни се повторува. За тој самиот да биде нашата храна, захранејќи се со Него, а не со нешто друго. Да се реализираме себе си како личности и да ги реализираме нашите потенцијали од Него вметнати во телото од нашата природа и личност, за вечен и несмртен соживот со Него. На тајната вечера се постави прашањето за предавство. Гледате колку теми, просто се надоврзуваат една за друга. Кој е тој што ќе го предаде Христа Господа? Еден од најнеговите најблиски, негов ученик, апостол Христов, Јуда. Но никогаш Христос, својот предавник и убица, нема да го покаже со прст и нема да го изговори неговото име, а во самиот момент на предавството, тој нема да му каже грди зборови, што си дошол бре, 3 точки. Туку што си дошол пријател, пазите. Што си дошол пријател. Зошто си дошол? Заведнаш потоа, луѓе безумни, наоружани со оружје и колови, да го нападнат најсмирениот, најкроткиот, најсмирениот, најљубезниот, оној чие име е љубов, оној чие име е слобода, оној чие име е доброта, како криминалец, како најопасен човек, за понатамошниот опстој на човекот и на светот. Ајде направите паралела со она што денеска ни се случува. Зарем нешто подруго ни се случува? Тогаш кога сме Христови, тогаш кога сме вистински православни луѓе, тогаш кога сме спасени од сите можни робства, особено од етнофилетизмот, од автошовинизмот, еден модерен социолошки феномен денеска пројавен во животот на човекот во големите метрополи. И така и натака, и така. Тоа се теми за кои што можеме многу да збориме и многу да кажеме. Се разбира за многу да научиме и многу од сето тоа да прифатиме и да го примениме во нашите собствени животи. Така, мои мили, тоа е Велики четврток. Во ден во кој што треба по право сите православни христијани крштени со вода и дух да дојдат и да се причестат со Христа. Како и на првиот ден Пасха. Во тој ден Свети Јован Златоуст ги отвара сите можни ограничувања и условувања за причестување. За сите да може да дојдат и да го примат Христа. Но така не е.
ние можеме да бидеме задоволни. Па и срекни заради денешното немалобројно присуство на верници. Но споредено со она што треба да се случува во овој ден, во секој православен храм, и таа за нас среќна слика и представа за црквата е тажна и трагична. Господ да ни даде, да ни умножи љубовта, да ни даде сила, безкрајна, безмерна доверба во Христа Господа и подготвеност да го следиме Христа Господа со целиот наш живот, неотстапно и безусловно. По силата, велам, на нашата љубов и по силата на нашата вера, примена и однегувана до крај од нашите предци и родители, а и припаѓа на светите апостоли, а верата на апостолите секогаш сме зборувале и сега тоа ќе го кажеме, е верата на Светата православна црква. Амин. За многу години.